पंजाब दे विच किहड़ियां जमातां ते किहड़े कॉलेज शुरू करन दा ऐलान कर दिता गया है। जयपाल भुल्लर दा मुड़ पोस्टमार्टम हो गया। रिपोर्ट दे विच की आया है ते कल नूं हुण अंतिम संस्कार होवेगा। 12वीं दे नतीजे बारे एक होर नवीं खबर आई है। कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू नूं उप मुख मंत्री नहीं बनन देना चाहुंदे, एक खबर मिल रही है। बादल तो पुछगिछ पड़ताल है सचमुच जां फिर ड्रामा है। एमरजेंसी बुलेटिन देखने वाले सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हरशरण कौर। अज दे बुलेटिन दे विच पहलां कल दी लोक राय दा नतीजा ਆਪਾਂ देख ਲੈਨੇ ਆ। लोक राय सी कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर ते दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल गुरु की नगरी अमृतसर पहुंचे। पंजाबियों नाल वादा किया कि इस बार सानू मौका दिओ, असीं पंजाब की दिशा ते दशा बदल देंगे। की तुसीं केजरीवाल ने जो कहा है उस नाल सहमत हो? तुहानूं लगदा है कि केजरीवाल अजिहा करनगे जे सरकार तुसीं लै आए पंजाब दे विच? तां साडे 77% दर्शकां नूं इन्हां दे कहण ते विश्वास है, जबकि 23% दर्शकां नूं विश्वास नहीं है। अज दी लोक राय है कि पंजाब के साबका मुख मंत्री प्रकाश सिंह बादल तो 2018 तो बाद दूसरी बारी फिर कोटकपूरा गोलीकांड के मुद्दे ते पुछ पड़ताल की गई है। तुहानूं की लगदा है कि इस पुछ पड़ताल का बरगाड़ी मसले की जांच नूं कोई फायदा होवेगा जां फिर तुहानूं इह सिर्फ सियासी ड्रामा लगदा है? जे तुहानूं लगदा है कि इस पुछ पड़ताल दे नाल कोई इस केस नूं फर्क पएगा, यस जां हां दे विच उत्तर दिओ। जे तुहानूं कोई आस नहीं लगदी, नो जां ना दे विच उत्तर दिओ। बुलेटिन दे विच हुण खबरां विस्तार दे नाल। गल पहलां पंजाब दीआं खबरां दे विच हाकी दे नाल जुड़ी हुई खबर है कि 21 सालां तो बाद पंजाब नूं ओलंपिक्स दे विच भारती हॉकी टीम दी कप्तानी मिली है। 21 सालां तो बाद पंजाब दा नौजवान मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलंपिक्स खेडां दे विच भारती हॉकी टीम दी कप्तानी करेगा। पंजाब दे जलंधर जिले दे पिंड मिठापुर दा जंपल है मनप्रीत सिंह। ते दिलचस्प गल यह है कि मिठापुर पिंड पंजाब दा पहला अजिहा पिंड है जिस नूं भारत दी हॉकी टीम दी तीजी वारी ओलंपिक्स खेडां दे विच कप्तानी करन मौका मिले। इस तो पहला प्रगट सिंह जिहड़े कि अजकल कांग्रेस के बागी विधायक ने, उन्होंने भारतीय टीम की बार्सिलोना गेमां दे विच 1992 दे विच अटलांटा 1996 दे विच कप्तानी कीती सी। मनप्रीत सिंह पंजाब के 8वें हॉकी खिडारी ने जिहड़े ओलंपिक्स दे विच भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। इस तो पहला पंजाब के रमनदीप सिंह गरेवाल ने भी ओलंपिक्स के हॉकी मुकाबलिਆਂ दे विच 2000 दे विच सिडनी दे विच कप्तानी कीती सी। दूसरी अहम खबर है कि गैंगस्टर जयपाल भुल्लर की मृतक देह दा मुड़ तो पोस्टमार्टम कर दिता गया है। पंजाब ते हरियाणा हाईकोर्ट के हुक्मां तो बाद पीजीआई चंडीगढ़ दे विच पोस्टमार्टम होया, जिस लई बाकायदा एक डॉक्टरां दी टीम बनाई गई सी अते वीडियोग्राफी भी करवाई गई है पोस्टमार्टम की। यह भी सानू जानकारी मिली है। हालांकि यह भी जानकारी मिली सी कि हाई कोर्ट ने पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी करवाउण तो ना कर दी है, पर हुण ये खबरां भी आईयां ने। जयपाल भुल्लर की मृतक देह नूं लैके चंडीगढ़ पीजीआई मोर्चरी दे विच सवेरे परिवार पहुंचिया सी, जिथे मुड़ पोस्टमार्टम किया गया। भुल्लर के पिता भुपिंदर सिंह भुल्लर ने दस्सिया कि 23 जून नूं हुण यानी कि बुधवार नूं दुपहरे 2 वजे फिरोजपुर दे विच जयपाल भुल्लर का अंतिम संस्कार आखिरकार कर दिता जाएगा। ते एक बार फिर भुल्लर के पिता ने पंजाब पुलिस और कलकत्ता एटीएस ते पहला तो लाए हुए दोष दोहराए कि उन्हां दे पुत्र दा फर्जी एनकाउंटर किया गया है। वार वार तां दावा कर रहे ने क्योंकि पंजाब पुलिस दे विच अफसर वजों नौकरी कर चुके ने। कहंदे ने मैनू पता है एनकाउंटर ते कतल दे विच की फर्क हुंदा है, मेरे पुत्र दा कतल होया। लंघी 9 जून नूं पंजाब पुलिस और पश्चिमी बंगाल दी पुलिस ने दावा किया सी कि जसप्रीत सिंह जस्सी और जयपाल भुल्लर नूं एनकाउंटर दे विच मार दिता गया है। 12वीं दे नतीजिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ अहम खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई ਅਤੇ आईसीएसई ਦੇ ਵੱਲੋਂ जो नतीजे तैयार ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ है ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12ਵੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ 12ਵੀਂ ਦੇ पेपर लैन का फैसला सुनाया जाए, पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पटीशन नूं रद्द कर दिता है। सीबीएसई के 12वीं के पेपर रद्द करन दा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया सी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अते बोर्ड दोवें ही विद्यार्थियों के बारे चिंतित ने, उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके चिंतित ने, इस करके ही पेपर रद्द करन दा फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने पटीशनकर्ता नूं कहा कि ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਾਂ रखी गई है, जे देना चाहुंदे हो तां तुसीं दे सकदे हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असीं ਪ੍ਰੀਖਿਆ रद्द करन दे फैसले दा समर्थन करते हैं। सो जिवें सीबीएसई ते आईसीएसई बोर्ड ने फार्मूला तैयार किया 30-30-40 का 10वीं 11वीं ਤੇ 12ਵੀਂ जमात ਦੇ पेपरां ਦੇ ਵਿੱਚ जो नंबर ਲਏ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਜੋ CBSE ਨੇ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲੀ ਇਸ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਾਫੀ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ IG ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸਿਆਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾ ਹੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਅਫਸਰ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਸੀ। ਕੇ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ IG ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਡੰਡਾ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਮੌਕੇ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ADGP LK ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ? ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਸੁਲਝੂਗਾ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਟ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਿੱਟ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਿੱਟ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਿੱਟ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਟ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਦਲ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਦਲ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟ ਮੂਹਰੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਕੌਣ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਕੌਣ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤਕਰੀਬਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਗਵਾਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਂ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਖਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਦ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਬਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਟਵੀਟ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਖਬਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਣਤੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਚਾਓ ਲੋਕਤੰਤਰ ਬਚਾਓ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਣਗੇ ਤੇ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਇਜ਼ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਨੇ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਤੋਂ 65% ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਾਫਲੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋਨੀਪਤ ਖਰਖੋਡਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50 ਟਰਾਲੀਆਂ ਕਣਕ ਵੀ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਸ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬਵਾੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 9ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ 60,294 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਖਾਲਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਫੰਡ ਆਖਿਰਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਚੜੂਨੀ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬੇਟਾ ਫੰਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਫੰਡ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਆ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਟੈਂਟ ਉੱਡ ਗਏ, ਟੈਂਟ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੋਰਚੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਾ ਫੰਡ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਵੰਡ ਦੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ 6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ 6 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦਰਅਸਲ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਬਾੜੀਏ ਮਿੱਠੂ ਰਾਮ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਿੱਠੂ ਕਬਾੜੀਏ ਦੇ ਕਬਾੜਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਕਾਰਾ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਮਿੱਠੂ ਕਬਾੜੀਆ, ਉਸਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਬਾੜ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿੱਠੂ ਕਬਾੜੀਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ ਕਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਡਲ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਾਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਅਸਥਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ
ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹਲੇ ਥੰਮਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਝੜਪ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰ ਇਸ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਜਨਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ MBBS, BDS, BAMS ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ 28 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਤੇ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਰ ਵੀ 50% ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਤੱਕ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਣਾ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਦਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੇਟ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਭਾਅ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰ ਆ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3-3, 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਗਿਣਵੇਂ ਚੁਣਵੇਂ ਆਪਰੇਟਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਹ ਰੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਚੌਪਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬਠਿੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਆਊਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ OPD ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਐਂਡ ਡੈਂਟਲ ਟੀਚਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ। ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਝੱਖੜ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋਈ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਛੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਾਜਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਧਰੇੜੀ ਜੱਟਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਪਿਆ। ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਘੰਟਾ ਭਰ ਤੱਤੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 2 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੌਮੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਸ਼ੀਲਡ ਦੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 2 ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ 12 ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ VK ਪੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟੀਕਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀਕਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੈਪ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਹਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ PAGD ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਪਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਲਈ PAGD ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੁਪਕਾਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੀਪਲਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਅਤੇ CPIM ਦੀ ਲੀਡਰ MY ਤਰੀਗਾਮੀ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਲੀਡਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁਣ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਜ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ। ਨਾਰਦਾ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਿਧ ਬੋਸ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਹ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਰਿਧ ਬੋਸ ਨੇ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਟੇਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਦੇ ਵੱਲੋਂ TMC ਦੇ
ਦੇ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੋਸ ਦਾ ਬੈਂਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੈਠਿਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਨਾਰਦਾ ਸਟਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜੇ ਮਰੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 11 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ਸ ਹੀ ਨੇ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 76,259 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਵੀ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਰੂਫ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੰਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੇਕ ਟੀਆਰਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟੀਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਰਿਪਬਲਿਕ ਟੀਵੀ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਰਨਬ ਗੋਸਵਾਮੀ ਅਤੇ ਏਆਰਜੀ ਆਊਟਲੇਅਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਬੀਆਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਮੋਗਾਵੀਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ 3 ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾਵੀਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਲਿਮਟਿਡ ਤੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇੰਦਾਪੁਰ ਅਰਬਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਰਾਮਤੀ ਕੇ ਦਾ ਬਾਰਾਮਤੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਲਿਮਟਿਡ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲੌਰ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਨੰਦੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਯਾਨੀ ਕਿ NIC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ HD ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦੇ ਵਜੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਨਲਾਈਨ ਕਰੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਲਈ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਚੁਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ $63,000 ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 50% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਈਸੀ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ ਹੈ। 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਈਸੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਈਸੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤਾਂ ਰਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਪਟਿਆ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ, ਇੱਕ ਜੱਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਰਈਸੀ ਤੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1988 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਈਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਈਸੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਫਤਾਲੀ ਬੈਨਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਰਈਸੀ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰੂਰ ਜੱਲਾਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਯੋਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਤਭੇਦ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ KP ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਲੀ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੋਗ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਲੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਅਯੋਧਿਆ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬੀਰਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਰਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਓਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਾਲੂਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਓਲੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮਾਹਿਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਯੋਗ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ 21 ਜੂਨ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 21 ਜੂਨ ਉੱਤਰੀ ਗੋਲਾਰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਓਲੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਓਲੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ।